साहित्य अकादमी की वेब लाइन साहित्य श्रृंखला में आज हमारे बीच पंजाबी के 3 महत्वपूर्ण कवियों को रचना पाठ के लिए हमने आमंत्रित किया है। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन जी, भूपिंदर सिंह प्रीत जी और स्वामी अंतरनीरव जी। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आप तीनों ही रचनाकारों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सभी साहित्य प्रेमियों से संक्षेप में आपका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर मनमोहन पंजाबी के प्रख्यात कथाकार, कवि, आलोचक और विद्वान हैं। आपने उपन्यास लिखा है और जो पहला ही आपका उपन्यास है निर्वाण शीर्षक से, उसको साहित्य अकादमी ने वर्ष 2013 में अपने प्रतिष्ठित पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा। आपकी विभिन्न विधाओं में कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें पंजाबी में कविता की 10 किताबें, आलोचना की 6 पुस्तकें, अनुवाद की 3 पुस्तकें और आपकी रचनाओं का विभिन्न भारतीय भाषाओं में बहुत सम्मान के साथ अनुवाद हुआ है। आपकी रचनाएं देश की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में बहुत ही सम्मान से प्रकाशित होती हैं। आप पुलिस सेवा में उच्च प्रशासनिक पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साहित्य अकादमी के पंजाबी परामर्श मंडल के आप सम्मानित सदस्य हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भूपिंदर सिंह प्रीत पंजाबी के बेहद महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और आपकी कविताओं का पंजाबी साहित्य में एक विशेष सम्मान है। आपको पंजाबी कविताओं में एक नए प्रस्थान बिंदु को तय करने के लिए याद किया जाता है। आपकी अभी कुछ कविताएं एक ई मैगज़ीन है समालोचन, उस पर प्रकाशित हुई थीं, जिस पे लगभग 18 कविताएं आपकी प्रकाशित हुई थीं और उसमें एक कविता नैपकिन जो बेहद लोगों को पसंद आई और आपने जो ये पंजाबी और हिंदी के बीच में जो एक पुल बनाने का काम पत्रिका ने किया और आपकी कविताओं के माध्यम से जिस तरह से हिंदी के पाठक पंजाबी रचनाओं से जुड़ सके, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं भूपिंदर सिंह प्रीत जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्वामी अंतरनीरो पंजाबी के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपका जन्म जम्मू कश्मीर के पुंछ सीमा के पास हुआ। आप जम्मू में रहते हैं। आपकी एक कविता पुस्तक कुछ बाकी है वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई। आप पोथोवारी में भी लिखते हैं। आपकी रचनाएं देश की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में सम्मान से प्रकाशित होती हैं और देश के विभिन्न मंचों पर आपने रचना पाठ किया है। मैं स्वामी अंतरनीरो जी का भी साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब रचना पाठ के लिए हमारे बीच आप 3 रचनाकार। मैं अपनियां 2-3 नज़मां ਤੁਹਾਡੇ सामने पेश कर रहा। पहली नज़म ਦਾ अनवान है पटड़ियां। स्कूले समानांतर रेखावां दी गणित दे अध्यापक उदाहरण दिंदे रेल दियां पटड़ियां जो किते नहीं मिलदियां, किते नहीं पहुंचदियां। रस्ते च ही कई कुछ कट मर जांदा। थां पुर थां बिखरियां रोटियां, मोमी लिफाफियां च बज्जी आलू सब्जी, पानी दियां भरियां अध खाली बोतलां, बितले केले, हरा जिहा कुछ शायद नागपुरी संतरे, बेल्टां, चप्पलां, मैले बरमूडे, बनैना, लाल पीले गमछे, लीरां कुछ रुमाल, अध फटे पुराने 10, 20, 50 दे नोट। घर जाना सी इन्हां पिट्ठूआं च झोलियां च बज्जे, किते नहीं पहुंचिया कोई, राह च ही रह गया। पटड़ियां सहारे भला पहुंचा है कोई अपनी मंजिल। समांतर रेखावां किते नहीं पहुंचदियां, घर इन्हां विचाले ही किते गुम गवाच जांदा।
मेरी दूसरी कविता का नाम है ਕਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ। अप्रैल ਦੀ ਸਵੇਰ हौली हौली गर्म हो रही धुप, कदे कदे पूरा भी रुमक पैंदा। मैं वेड़े च बैठा पढ़ रहा हाँ, ਕਾਂ बनेरे ते बोल रहा सवेर तो। बाल वरेसे मां दसदी हुंदी सी, ਕਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਹੁੰਦਾ। बाल वरेसे मां दसदी हुंदी सी, ਕਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਹੁੰਦਾ। देखी शामी अज कोई आऊगा पिंडों। सच्ची मां दा क्या किन्ना सच हुंदा। कदे तारा मामा आ जांदा, कदे बुक्कू, नहीं नाना तो आ ही जांदा वेर क्यों। बुल्ला ते आ गया 7 ही, मन जीते जगजीत फिल्म दा गाना। जदों जदों भी बनेरे बोले ਕਾਂ, मैनू तेरी सौवे मेरे सज्जणा। मैं औसियां पाउनी हाँ, आजा दिल जानी हाँ। गेट वाल नज़र मारदा, सड़कां ते चुप चां दूर दूर तक, ना बंदा दिसदा ना बंदे दी जात। चिंद परिंद ही चारे पासे सल्तनत। घर बंदी च कौन परौना आऊ, एवें ਕਾਂ झूठ बोलदा इन्नी देर तो। करोना ने मेरी भाषा दे होर किहड़े किहड़े तोड़ने ने भरम अजे, किहड़ियां मिथां दा होना निवारण। मां दे दसे सच बारे बैठा सोच रहा हाँ देर तो। अगली नज़म है खिडौने ते बच्चा। बच्चा खेडदा खिडौणिਆਂ संग, हर खिडौने च आदमी दी शक्ल ਜਾਂ आदमी दी भौंडी नकल। आदमी भी अजीब, हर शै नूं बदल दिंदा अपने वर्गी, दिसण बोलण वाली चीज़ च। पंछियां जनौरां नूं तां बना ही दिंदा अपने जिहा, मोटरां गड्डियां नूं भी ला दिंदा बोलण आदमी दी भाषा। अपने वर्गे खिडौणिਆਂ संग बोलदा चालदा बच्चा भी तां भविख दी भाषा नाल खेडदा आदमी ही है जो अजे बच्चा है। एक होर नज़म तुहाडे पेश कर रहे हैं, गत। किन्ने रूप ध्याए, कई विधावां परखियां, किन्नियां लिपियां सिखियां, ताकि जान सका अपनी भाषा। किन्ने दर्शन देखे, उपनिषद पुराण विचार घोष सुने, ताकि जान सका कौन हाँ मैं। किन्ने इतिहास पढ़े, भूगोल छाने, खगोल गाहे, रसायन पुणे, भौतिक परखे, ताकि वेख सका कित्थे हाँ मैं। सारे शास्त्रार्थ बाद जद आया तेरे कोल, लग्या पता अपने कोल ही सी मैं किते। एक होर नज़म मेरी किताब झील दे विचों, आरजी। चाह दा खोखा उदास पलां दी पनाहगाह,
ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਲੰਮਾ ਕਸ਼, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੋਸੇ ਘੁੱਟ, ਨਿਸ਼ਬਦ ਸੁਖ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਣੀ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ਼, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਦਾ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਥਾਂ ਬਦਲਦੇ। ਰੂਹ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਰਸਮੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਡੂੰਗੀ ਅਪਣੱਤ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਣ ਬੇਬੋਲ ਭਾਸ਼ਾ। ਗਰੀਬੀ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਖੰਡ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਓ ਮਰਤਬਾਨ ਚੋਂ ਵੇਸਣ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਮੱਠੀਆਂ। ਸਭ ਕਾਸੇ 'ਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਵੀਕਾਰ। ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ। ਜਾਣਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ। ਬਸ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਪੈੜ। ਅੱਖਰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਫਿਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਫਿਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਾਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਖਰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਫਿਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਾਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੇਠਲੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਲਿਖਤ ਉਭਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਲਿਖਤ ਉਭਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪੈੜ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਪੈੜ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਅੰਦਰਲਾ ਵਰਕਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜਾਂ, ਅੰਦਰਲਾ ਵਰਕਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜਾਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ, ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ, ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੋਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੋਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸੋਟੀ ਨਾਲ, ਸੋਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਿਹੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸੋਟੀ ਨਾਲ, ਸੋਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਿਹੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਪ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ। 2 ਇੱਥੇ ਫਲ ਦੇਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਲੱਕ ਹੁੰਦੇ। ਕਮਰ ਇੱਥੇ ਫਲ ਦੇਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਲੱਕ ਹੁੰਦੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੈਰ, ਗੰਢਾਂ ਮੋਢੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੱਥ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਲ ਦੇਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਲੱਕ ਹੁੰਦੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੈਰ, ਗੰਢਾਂ ਮੋਢੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੱਥ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਛਾਂਗ ਸਾਂਭ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਵੱਢਣਾ ਅੜਕਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਛਾਂਗ ਸਾਂਭ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਵੱਢਣਾ ਅੜਕਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕਹਿੰਦੇ।
ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਫਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਫਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਪਾਉਂਦਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਧਮਕਾਉਂਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਰੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਐਤਕੀ ਫਲਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ, ਆਣ ਛੜਾਉਂਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਰਖ ਐਤਕੀ ਫਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਠੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਕਰਾਸ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਵਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਗੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਹੇਠ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਸਰਜਨ ਦੀ ਛੁਰੀ ਚੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਣ ਤੇ ਧਰੇ ਚਾਕੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਧ ਨਾਨੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਚੋਂ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬ ਸੁੰਘਦਾ ਹਾਂ। ਭੁੱਖੇ ਪੇਟਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੰਦ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬ ਵੀ ਭਾਲਦਾ ਹਾਂ। ਕਪਾਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੰਨ ਦੁਆਲੇ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਡੋਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਦਾਸੀ। ਜਦ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਧਰਦੀ ਹਾਂ। ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਦਾਸ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਘੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਘੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਠੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਕਰਾਸ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਵਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।
ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਕਰਾਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਵਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਗੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਗੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਹੇਠ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਕਬਾੜ ਚੁਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ, ਕਬਾੜ ਚੁਗਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਸਾ ਸਿੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਬਾੜ ਚੁਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ, ਕਬਾੜ ਚੁਗਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਸਾ ਸਿੰਮਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਪਾਏ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਰੀ, ਵਿੱਚ ਪਏ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗੇ ਟੀਨ, ਟੁੱਟਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਪਾਏ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਰੀ, ਵਿੱਚ ਪਏ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗੇ ਟੀਨ, ਟੁੱਟਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਹੱਸਦੀ ਝੱਕਦੀ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਕੁੜੀ। ਦੋਵੇਂ ਕਬਾੜ ਚੁਣਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਕਬਾੜ ਚੁਣਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬੋਤਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੁਗਣ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਕਬਾੜ ਚੁਣਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬੋਤਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੁਗਣ ਲਈ। ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਬਾੜ ਭਰਦਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਸਰਦਾ, ਆਖਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਧੀ ਜਮਾ ਅੱਧੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਉੱਤੇ ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਕੁੜੀ, ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ। ਰੇੜੀ ਧੱਕਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਪੀਲੀ ਕੁੜੀ ਆਖਰ ਹੱਸ ਜਾਂਦੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਪੀਲੀ ਕੁੜੀ ਆਖਰ ਹੱਸ ਜਾਂਦੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ। ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਜਮਾਂਦਾਰਨੀ ਕੁੜੀ। ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਜਮਾਂਦਾਰਨੀ ਕੁੜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਊ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਘਰ ਤੱਕ ਅਪੜਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਊ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਘਰ ਤੱਕ ਅਪੜਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਟੇ ਬਦਲੇ ਮਹਿੰਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਵੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਟੇ ਬਦਲੇ ਮਹਿੰਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਵੀ। ਚਟਕੋਈਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਹੂ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਮਾਸ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਫਸਾਏ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਉਮਰ। ਮਛੇਰੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਮਛੇਰੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਬਣ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਛੇਰਨ। ਮਛੇਰੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਬਣ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਛੇਰਨ। ਫਿਰ ਉਰਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਾਲ। ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤੜਪਦੇ ਮਛੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੁੜੀ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਫੜ ਫੜ, ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਫੜ ਫੜ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼, ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਚਿੜੀ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ। ਨਿੱਕੇ ਚਿੜੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਜੋੜੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹਰ ਲੇਖਕ ਹਰ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਲੈ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹਾਂ,
ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਲੈ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਗਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਵਾਂਗ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਵਾਂਗ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗਾ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਉੱਲੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਉੱਲੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਕਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਦੂਸਰਾ ਝੱਟ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਰਟਨ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਬਚਾ ਲਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨ ਤੋਂ। ਈਰਖਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਠਾਂ। ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟ ਮੂਵੀ ਦੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣਿਆ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਛੂਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਾਥਰੂਮ, ਕਲਾਸਿਕ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਦੀ ਵਿੰਟੇਜ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਫੁੱਟਰੈਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਵੈਲਕਮ ਅਤੇ ਵੈਲਕਮ 'ਚ ਫਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਧੂੜ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਮਨਾਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਛੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਅਦਿਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਆਵਾਜ਼, ਤੁਰਦਾ ਰੁਕ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਹਿਜ਼ ਧੁੱਪ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰੁਕ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਅਦਿੱਸੇ ਵਸਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸਮਝ ਮੈਂ ਚੰਨ ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਛਲੇਡਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਕਦੇ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ
ਜਿਉਂ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਛੱਡ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਕਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਮਰੇ ਸਤਮਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨਿਡਾਲ ਹੋ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। आज हमने डॉक्टर मनमोहन जी, भूपेंद्र सिंह प्रीत जी और स्वामी अंतरनीरो जी की रचनाओं का आनंद लिया। और निश्चित तौर पे आज के इस समय में जब बहुत सारी परेशानियों से हम गुज़र रहे हैं, साहित्य ही ऐसा विषय है, साहित्य ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमको बल मिलता है, हमको तमाम परेशानियों चुनौतियों को सामना करने का साहस मिलता है और अच्छे विचारों का हमारे भीतर प्रवेश होता है। हम एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। यही साहित्य का काम है और इन तीनों ही रचनाकारों ने अपनी रचनाओं से इसे साबित किया है। मैं साहित्य अकादमी की ओर से डॉक्टर मनमोहन जी, भूपेंद्र सिंह प्रीत जी और स्वामी अंतरनीरो जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।